જે લોકો મને નહીં જાણતા એમાં થોડું શું ઇન્ટ્રોડક્શન મેં એડ અપ કરી દઉં કે શું છું મેં. સો અરાઉન્ડ 25 યર્સનો સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ એક્સપિરિયન્સ છે. તકરીબન આપણે જોઈએ તો 2008માં મેં મારી કંપની ફોર્મ કરી હતી, ઉમલાની રજા જી સોલ્યુશન્સ. એના અલાવા ડ્યુરિંગ દિસ 25 years મેં ઘણા લોકોને ટ્રેન કર્યા છે. વિદિન કંપની વિદિન જે બી કંપનીમાં કામ કીધું આ બી લોકોને ટ્રેન કર્યા. અને એના અલાવા भी मैं PIIC ના અંદર एज अ ब्लॉकचेन ट्रेनर गयो. वहाँ पर भी मैं हजारों लोगों ने मैं मास एजुकेशन थी वहाँ, तो हजारों लोगों ने वहाँ पर भी ट्रेन किया. 2004 થી મારા ખ્યાલથી મેં જે છે એ રિક્રુટિંગ કરી રહ્યો છું, ઇન્ટરવ્યુઝ લઈ રહ્યો છું લોકોના. સો મને ઓવરઓલ આનો બી ઘણો એક્સપિરિયન્સ છે કે કેવી તરહના લોકો છે, ટીમ કેમ બનાવી છે, લોકો કેમ હાયર કરવાના છે, કેવી તરહના લોકો તમને મિલે છે. ઇવન ઇનફેક્ટ પાકિસ્તાનના અંદર અગર આપણે સ્પેશિયલી જોઈએ તો always a scarcity of a good skilled person, but still how to basically work with people and know stuff. તો એનો ચોક્કસ એક્સપિરિયન્સ છે. એના અલાવા આમ જોવા જઈએ તો we have basically developed solution for Fortune 50 company. Still we are working with the Caterpillar, which is again Fortune 50 company. એના અલાવા બી આપણે ઘણા બીજી કંપનીઝ વાસ્તે કામ કર્યા છે. મલ્ટિપલ કંપનીઝની કન્સલ્ટન્સી કીધી છે, સ્ટાર્ટઅપ્સની કન્સલ્ટન્સી કીધી છે એમના તરફ. અને હમણાં બી બે ત્રણ કંપનીઝના અંદર મેં ફાઉન્ડિંગ છું. સો મેં कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाવી રહ્યા છે, તો એના અંદર બી મેં એઝ અ ફાઉન્ડિંગ છું. તો એમ या फाउंडिंग मेंबर છું या टेक कंसल्टेंट છું. अगर डोमेन जो है अपने एक नीश अगर अपने जो है कि डोमेन कौन सा एक्सपर्ट डोमेन में આવે છે, તો ई कॉमर्स છે, मार्केट प्लेसेस છે, लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन છે. सो दीज आर द बिजनेस डोमेन्स જેના અંદર हम एक्सपर्टीज છે, years of બિઝનેસનો એક્સપિરિયન્સ છે, ડેવલપમેન્ટનો એક્સપિરિયન્સ છે કાફી. હવે અગર अपने મારી જર્ની અગર मैं डिफाइन करूँ આના અંદર, so what is my journey? So we could have three significant sort of phases of my journey. As the first, when I started as a Foxtrot programmer way back in 99, and I've developed few solutions for some company where I'm working. Even I got the first job for the company for which I have basically developed a software. So એના બાદ જે છે પછી और सॉफ्टवेयर्स बनाया फॉक्सट्रोट अंदर અને મેં ઘણા બીજા બી સોફ્ટવેર્સ બિઝનેસ मतलब कुछ कंपनीज में सॉफ्टवेयर आपको भी हम कस्टम सॉल्यूशन बनाया, सिस्टम्स बेचा में. But at that time it's not that much glorified, the startup and entrepreneur stuff is not something very glorified. Software sale is just the normal thing, you are building a software and selling to some companies or some shops is pretty much normal. I think after in between 2000 I realized that okay, Foxtrot programming is it's dying. Desktop programming and desktop solutions died. At that time, VB is also very hype out. VB but I realized that VB is not the one that basically had a future, and I should go for the web programming. And Java is something very new at that time. Java જે છે એ just like AI or blockchain ના જેમ ચાલી રહ્યું છે એમ Java એ વખત ચાલી રહ્યું. So I learned Java, I did certifications, मैं એના અંદર training भी करावी. But then I switched to PHP because I think I found a good a programming language that suits me. અને એના અંદર ઘણું કામ કર્યું મેં. At one time I was the fastest programmer in PHP and able to develop web applications and so on. ઘણું કામ કર્યું મેં. PHP ને લર્ન કરવાનો જ આખો સાયકલ હતો. એના અંદર બિગિનિંગ મેં રાતના 3-4 વાગ્યા તક મેં હાથે ભાઈ બનતો હતા. એની ઓફિસના અંદર મેં બેઠો રહું, મેં કામ કરતો 3-4 વાગ્યા તક.
અને આઈ થિંક એક और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं પછી બાદમાં बताऊं बट द थिंग इज કે that's basically अगर मैं આમ કહું કે મારી સ્પેશિયલાઇઝ સ્કિલ્સ જે ડેવલપ થઈ that is was PHP and web development એ ઘણું હેલ્પ કીધું આગે પછી મેં એન્ટરપ્રાઇઝ એપ્લિકેશનમાં ગયો because then I realized કે યાર અગર મને લોંગ ટર્મ કામ કરવું છે તો એન્ટરપ્રાઇઝ એપ્લિકેશન ઇઝ ધ રાઇટ વન જ્યાં પર મને જવું જોઈએ. Then I moved to enterprise application development અને enterprise application development થી પછી જ્યારે મેં નીકળ્યો so I'm again coming back to web development and I founded this 2008 Q solution આપણે કામ કરી તો એ વખત અમે web development અને PHP ના solutions આ enterprise development ના અંદર તક મેં તકરીબન બધી લેંગ્વેજમાં પ્રોગ્રામિંગ કરી .NET Java at that time જે લેંગ્વેજીસ ચાલી રહી હતી બધાના ઉપર અમે એપ્લિકેશન્સ મેં બનાવી. So Online Razavi 2008 ma, and Q Solutions was founded, and then I basically started with Atim Bhai and another Atim Bhai સાથે જજ કામ કરી રહ્યા છે આપણે સાથે મળીને. It's a collaboration નાટક ચાલી રહી છે ત્યાં અમે ઘણું કામ ઘણા સોફ્ટવેર્સ બનાવ્યા છે ઘણી એપ્લિકેશન બનાવી છે પ્રોડક્ટ્સ બનાવી છે. But I think in 2019 we started to work on our own product જે યુએસના અંદર આપણે માર્કેટ કરી છે હેલ્થ એન્ડ સેફ્ટી લર્નિંગ મેનેજમેન્ટ સોલ્યુશન્સ અને કન્ટિન્યુઇંગ રાઇટ નાઉ ને કામ કરી રહ્યા છે. So that's a sort of nutshell journey of my અચ્છા આના અંદર વિચમાં બી અગર તમને કઈ ક્વેશ્ચન્સ પૂછવા તો you can ask me and we can continue. Okay, so this is my journey, my introduction. Now we basically come on the matter, the actual matter. So how we basically, in order to build a software company, let's suppose tomorrow a goal vision છે software company બનાવવાની. So how will I going to start? Okay, so in order to start, this is about જે મેં એક વાત કીધી કે we need to acquire this is the first important thing is that we need to acquire specialized skills. Now, what is acquiring of a specialized skill means actually? Specialized skill નો મતલબ એમ છે કે you could have something in your belt, under your belt, like Python, Java. હમણાં ના ઇલિયાસું મેં કહું તો Python છે, ડેટા સાયન્સના યા તો તમે જે છે એક સ્પેશલાઇઝ સ્કિલ્સ લઈ લો. સ્પેશલાઇઝ સ્કિલ્સનો મતલબ છે કે તમે ઘણું કામ કરી શકો અને સાયબર સિક્યોરિટીની અંદર ઘણું કામ કરી સો બેસિકલી થશે શું કે તમે જ્યારે આ બેસિકલી કામ કર્યું બિકોઝ હમણાં સ્ટાર્ટના અંદર ઘણું એક મુશ્કેલ ચીજ એમાં હોય છે બિકોઝ એક તો ફોમો હોય છે. ફોમો ઇઝ it's a kind of a fail to fear of missing out. Fear of missing out, yeah, this is fear of missing out. So initially શું હોય છે ફોર્મોના અંદર કે so many technologies right now so many technologies are here કે ભાઈ मैं Python सीखूं કે मैं જે છે JavaScript सीखूं કે मैं આ सीखूं કે मैं वो सीखूं એના અંદર છે એમ કે you should start બધા languages is fine તમે એક વાર પ્રોગ્રામિંગ ને કરતા થઈ જાઓ so સિસ્ટમ ડેવલપ કરતા થઈ જાઓ સ્ક્રેચ થી તમે સિસ્ટમ लिखता થઈ मैं अक्सर बेशतर જે છે મારા જ્યારે બી મારા ઇન્ટરવ્યૂ થતા હોય તો मैं इवन सीनियर जो डेवलपर्स હોય છે मैं એ લોકો થી બી આ સવાલ જરૂર પૂછું કે ભાઈ તમે લાસ્ટ સ્ક્રેચ સિસ્ટમ કાઢી એન્ડ ઘણીવાર મને હેરાની થાય કે લોકો લાસ્ટ સ્ક્રેચ સિસ્ટમ વર્ષો પહેલા લખેલા છે and then they basically not able to develop those skills કે જે સ્ક્રેચ સિસ્ટમ જ્યારે તમે બનાવો તો તમે ઘણી બધા ચીજોને સોચો આર્કિટેક્ચર હર ચીજ કેમ આર્કિટેક્ચર કામ કરશે કેમ ડેટાબેઝ કામ કરશે ડેટાબેઝનું આર્કિટેક્ચર કેમ હશે ફ્રેમવર્ક કેમ હશે ઘણી બધી ચીજો છે આના. So again, the thing is that the specialized skill needs to be developed. And again, the thing is કે specialized skill નું મતલબ એક તો કોડિંગ છે અને બીજું એક બે ત્રણ સ્કિલ છે. એક તો કોડિંગ છે that is basically you can program, you can basically build something. અને બીજી એક और સ્કિલ બી હવે ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ ગઈ and that is the media skills. Media skills means કે you can basically create content, you can create the awareness, you can basically produce media. So media is again a very important aspect. So अगर તમે તમારી specialized skills બનાવી રહ્યા છો તો
you should be able to concentrate on it કે ભાઈ આ સ્કિલ્સ બની જાય તો તમે બેસિકલી કઈ કંપની શરૂ કરી અધરવાઇઝ there would be a problem. પ્રોબ્લેમ એમ થશે કે પછી તમને બાદમાં જ્યારે તમારી પાસે સ્પેશિયલાઇઝ સ્કિલ્સ નહીં હોય તો તમારું કોન્ફિડન્સ એકદમ નહીં બિલ્ડ એન્ડ યુ આર ઇન ધ સ્કાર્સિટી માઇન્ડસેટ બીકોઝ સ્કાર્સિટી માઇન્ડસેટ શું હોય છે કે તમને ફેર હોય છે કે તમારી તમે જે શીખવું છે એ કોઈ બીજું કોપી કરી લેશે તમે જેવી તરહથી તમે આખો ફ્રેમવર્ક યા કોઈ કામ બનાવું છો તો તમને કહે છે કે આ ફ્રેમવર્ક તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મેં આનાથી કમાઈ રહ્યું બીજાને કોઈને ખબર પડી જશે તો એ લોકો જે છે એ આને કોપી કરી લેશે તો સો આ જ્યારે થાય છે જ્યારે તમારો કોન્ફિડન્સ નહીં તો તમારા સ્કેલ સેટના ઉપર તમારો કોન્ફિડન્સ જ્યારે સ્કેલ સેટના ઉપર કોન્ફિડન્સ હોય છે તો ઉલટું થાય છે યુ આર લવ ટુ કોલર યુ આર તમે લોકોની મદદ કરો છો હેલ્પ કરવા છો જે તમને આવે છે તમે બતાવો છો એન્ડ દેટ ઇઝ બેસિકલી યુ આર બેસિકલી ઇન ટુ ધ અબેન્ડનિંગ માઇન્ડસેટ ઘણું છે અબેન્ડન્સ છે ઘણી ચીજો છે તો that's the major thing is that if you have the specialized skills you are basically develop that specialized skills so each is તમારામાં આવી જશે and then there is another very important thing is that you should plan and you should plan તમે ઇવન જ્યારે સ્ટાર્ટિંગના અંદર જ તમારો પ્લાન હોવો જોઈએ કે તમારો ગોલ્સ હોવા જોઈએ ને એનો પ્લાન યુ હેવ ટુ હેવ સચ સર્ટન ગોલ્સ કે ભાઈ શું કરવું છે so that's very important and I think I have seen this jack ma video એના અંદર એ ઘણું अच्छी તરહથી બતાવે કે કેમ તમને તમારા ડેકેડ્સ જે છે એ પ્લાન કરવા દે તમે 20s માં છો શું કરો 30s માં છે તો શું કરો 40s માં છો તો તમે કેમ પ્લાન 40s ને કેમ પ્લાન કરો 50s ને કેમ પ્લાન કરો then 16s ને કેમ પ્લાન કરવું હવે જરૂરી નથી કે મેં હર વાત से एग्री करता हूँ but still it's a very good framework for planning your professional life so you should plan your decades so plan your decades under time decade when you starting say let's suppose you are in 20s so 20s under you should be eager to learn તમને સ્કિલ્સ તમારી સ્પેશિયલાઇઝ સ્કિલ્સ ડેવલપ કરવાની you should be eager to learn you should not be looking into the earning the money but learning so that's very important તમે કહાંથી શીખી રહ્યા છો કેનાથી શીખી રહ્યા છો શું શીખી રહ્યા છો આ બધી ચીજો ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે right when you are basically in your 20s 30s ના અંદર જે છે એ તમે પછી when you have built a skills so you basically earn the money કે તમે જે છે ઇવન અગર તમારો વાત એમ છે કે તમારો એક સેકન્ડ બી કોઈ માંગે છે તો તમે કહો કે મારા આટલા ચાર્जेस છે એન્ડ apart that is your profession how you professionally deal એમ નહીં કહેતો કે મેં તમે એમ કહો કે કોઈ તમારી વાત કરવા બી આવ્યો તો definitely there is a way to learn at every ages 30s માં બી તમે લર્ન કરતા હશો 20s માં બી લર્ન કરતા હશો તો લર્નિંગનો જે એક એસ્પેક્ટ છે એ તો રહેશે but the thing is now in 30s you should be considered whatever you are doing whatever skills you have you are specialized in it so તમારી specialization જે છે 20s માં complete થઈ ગયું છે and 30 is basically where you are basically earning significant things 30s અંદર તમારો આ હોવો જોઈએ કે you must be the professionals and you are building things and at least તમારા બધા જે પૈસાના મસલા છે એ સોલ્વ કરે 40s again 40s જે છે એ normally it's something you build your company start your તમારું જે અર્નિંગ મોડલ છે એ થોડું શિફ્ટ થશે કે તમે પોતે કમાઈ નહીં જાઓ તમે બીજાથી લેવરેજીસ તમે ભાઈ કરી જાઓ બીજાથી બીજા લોકોને રાખશો કંપની બનાવશો કોલેબોરેશન્સ કરશો પ્રોડક્ટ્સ કઈ પ્રોડક્ટાઇઝ કરવાનું કરશો એન્ડ સો ઓન સો ફોર્થ 50s ના અંદર જે એક આખો કોન્સેપ્ટ રાખો છો કે then you basically looking into the expanding on the newer generation you need to see those newer generation જેને તમે જે છે એ તમે એના સાથે કામ કરી શકો એટલે એ લોકોને બેસિકલી એ લોકોના પર ઇન્વેસ્ટ કરી શકો so that's basically that's how you should plan that means કે તમે પછી તમારા બિઝનેસના ઉપર તમે businesses બનાવી શકો because by that time you knew how to create business in your 50s so you can basically 40s 50s is the time when you basically can create businesses you can build businesses so at that time you should invest in creating the businesses many businesses
So that's a basically that's how like I'm planning my framework बताओ तो जो मैंने यहाँ पर explore करो but that should be initially तुम्हारे पास प्लान हो कि भाई मैं हमारा डेकेड्स नाम प्लान network building is very important again network is PR is your leverage अगर તમે हमारी अगर मैं बात करूँ तो हमें हमने तक PR ना ऊपर काम करते हैं we are not doing marketing and sales or ये बड़ी stuff अपने एमपी की we are basically earning in PR. So that's very important. And network building is now much enhanced. मतलब ये હવે પેલા જેવું બી નથી રહ્યું કે હવે તો और enhance થતું રહ્યું social networks તમારા બધા exhibitions છે તમારા events છે ઘણા બધા online events છે ઘણા બધા જેના અંદર participate કરવું છે hackathons અને આ બધા events છે જેના અંદર definitely participate કરવું છે. So this will build your network. The network is very important because when you are building your network, actually those network will give you a lot of business because obviously because again તમે જ્યારે network build કરો તો તમે એ network ના અંદર જ્યારે જ interact કરી શકો જ્યારે તમે કંઈ value add કરતા હો તો જ્યારે તમે value add કરશો તો એ value થી ઘણા લોકોને જરૂર હશે they can basically come up to you and give you the business. Next thing is people. Now I think in early life, I think that's the most important thing is that you surround yourself. Surround yourself with the people you want to be. જે તમે બનવા ચાહો છો એના એવા જ લોકો સાથે તમે રહો. And that's very important. People are very important. Sometimes even मैं अगर हमारी जर्नी की बात करूँ तो साले मोहल्ला जो है जहाँ पर मैं मोहल्ला में रहूँ साले मोहल्ला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिकॉज यहाँ पर हमारा जो वर्स्ट डेज होता है एकदम मैं એમ કહું કે મેં મારા લાઈફના ટેરેબલ ડેઝ હતા એના અંદર મોહલ્લા એ ઘણું કન્ટ્રીબ્યુટ હાતિમભાઈ છે મુસ્તફાભાઈ હમઝા છે આ લોકોએ ઘણું સાથ આપો ઘણું કન્ટ્રીબ્યુટ કીધું ઉમ્માલજીએ ઘણું કન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે મારી લાઈફના અંદર મતલબ આમે આપને કહું છું કે this is આપણે ઘણી વાર થાય છે કે આમ મોહલ્લાની અહેમિયત નથી લેकिन મારા જેવા बिकॉज मैं इसलिए कहूँ છું કે મારી આમ અગર આમ જોયું ને તો મારે मैं बिफोर साले मोहल्ला मैं कहूँ कि मैं साले मोहल्ला की पहला एक एवी जगह रहती હતી जहाँ पर 2 કિલોમીટર दूर तो जैसे ना मम्मी एक घर હતું ને 5 કિલોમીટર दूर तो મારા ખ્યાલથી મદરસા तो वहाँ से मैं यहाँ पर आવો તો गर्मी છે મોહલ્લામાં આવવા હતા ઘણા यहाँ ને મુશ્કેલ ડેઝમાં એ લોકો ઘણું સાથ આપવું માંગે તો દેટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ મતલબ તમે કેવા લોકો સાથે તમારી સરાઉન્ડિંગ કેવા લોકો સાથે છે એ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પછી you should start to looking for the mentors. That's very important. In early life the mentors are very important because they will give you their lifelong lessons and that's very important because તમે જે છે ઘણી જલ્દી જલ્દી એ લોકોની મતલબ એ લોકોએ જે મિસ્ટેક્સ કરી એનાથી તમે શીખી જાઓ છો ઘણી જલ્દી you should have એક और ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ શું છે કે you should have a right questions to ask મતલબ તમારા પાસે તમે મેન્ટોર્સ પાસે જાઓ તો તમારા પાસે સહી ક્વેશ્ચન હોવો જોઈએ લોકોને પૂછવા વાસ્તે તો તમારા જે છે ને એ લોકો કન્ટ્રીબ્યુટ કરશે તમારી નોલેજના અંદર તમારી લાઈફના અંદર તમને ઘણી કઈ ચીજોમાં એ લોકો આગળ લઈ જશે સો દેટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ તો મેન્ટોરશિપ જરૂર લો તમે બીજું એ છે કે और इम्पोर्टન્ટ स्टाफ એમ છે કે પીપલ્સના હિસાબથી કે ઇવન બિલ્ડિંગ નેટવર્ક જે તમે શીખવું છે એને તમે શીખાવો that's very important because તમારી આ સ્કિલ્સને ઓર ગ્રો કરશે જે भी તમે શીખો છે તમે શીખાવો પઢાઓ ટીચ કરો લોકોને બતાવો that's very important because એક તો તમારું એક આજે છે ને એક ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ લેવરેજ કે તમારું એક લેવરેજ બિલ્ડ થતો જાય बिकॉज તમે જેટના લોકોને હેલ્પ કર્યું છે કભી ને કભી જરૂર કામ આવશે ગ્રોથ પ્લાન્સ મેં કીધું કે ગ્રોથ પ્લાન્સ જરૂર હોવા જોઈએ લાઈક એક और ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે ઘણી બધી બુક્સ બી છે એક આના ફાઇન્ડ યોર વાય વાળી બુક્સ છે વાય ફાઇન્ડ યોર વાય ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ભાઈ તમે શું કરી શકો ને શું કામ કરો મતલબ મિસાલના તौर पर આનો મકસદ એમ છે કે ઘણી ચીજો એવી છે ઇન્સાનના અંદર ઘણી ચીજો એવી હોય કે એ એને પ્લેફુલી કરતો લેकिन બીજા વાસ્તે એ મુશ્કેલ કામ
So you need to identify those things, those traits in you, because ખુદાએ कुछ ક્વોલિટીઝ આપેલી છે તમને. તો હવે તમને એ ફાઇન્ડ કરવું છે એ કોણસી ક્વોલિટીઝ, because you build on those qualities. તમે એ જ ક્વોલિટીના ઉપર બિલ્ડ કરી શકો છો તમારો પૂરો આખો ફ્યુચર. So you need to very precise on that કે તમે આઈડેન્ટિફાય કરો કે તમે શું છો. મિસાલના તौर પર કેઓસમાં તમે કેમ રિએક્ટ કરો, તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તમે કેઓસમાં કેમ રિએક્ટ કરો છો. ઘણી બધી ચીજો ટ્રેનિંગ આવે છે, ઘણી બધી ચીજો એવી હોય છે જે નેચરલ હોય છે, નેચરલ ફિનોમિનન છે. તો એ જરૂરી છે તમને જોવું. મિસાલ હવે મારી એક્ઝામ્પલ દઉં, હવે ઘણા બધા લોકો મને કહે છે કે યુ આર કુલ એઝ કકમ્બર, મતલબ તમે એકદમ કેઓસના અંદર બી તમે બિલકુલ મજામાં હોય છો, કંઈ રિએક્ટ નહીં કરતા. તો આ મેં જોયું છે કે ભાઈ કેઓસના અંદર બી મેં હું તો અંડર પ્રેશર હું તો મેં अच्छो परफॉर्म करूँ. मैं एक मतलब मैं एकदम એ ચીજને હાવી નથી કરતો. સો દેટ્સ બેસિકલી એડ અપ ઇન ટુ થિંગ. મને ખબર છે કે મેં કેઓસના અંદર જઈશ તો આઈ વુડ પરફોર્મ વેલ. ઘણી વાર હોય છે કુછ લોકો જે છે અંડર પ્રેશર પરફોર્મ કરે છે. ક્રિકેટના અંદર મેં જોયું છે ઇફ યુ પુટ ધેમ પ્રેશર they will perform better. તો આ ટ્રેટ્સ છે. હવે આ ટ્રેટ્સ તમને ખબર હોય and then you can basically build on those traits your specialized skills. તો તમને એ ઘણું હેલ્પ કરશે, બીકોઝ એ તમને જે એડવાન્ટેજ આપશે એ એડવાન્ટેજ બીજા પાસે નહીં હોય જે તમારા સાથે કોમ્પિટિશન આપશે, રાઈટ. સો અચ્છા, બીજું બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ શું છે કે વેન યુ આર પ્લાનિંગ યોર ડેકેડ્સ, તો એના અંદર એક ચીજ ઓર ઇમ્પોર્ટન્ટ એમ છે કે યુ શુડ પ્લાન કે તમને આ સ્કિલ્સ લેવી કેમ છે. હવે એનો એક તરીકો એમ છે કે જે એક પ્લાન છે એ એમ છે કે મેં બી જે મેં મારી જર્ની છે તો એના અંદર બી એમ છે કે આઈ બેસિકલી ઓપ્ટ ફોર સ્મોલ કંપનીઝ. પહેલાં મેં શુરૂમાં સ્મોલ કંપનીઝમાં ગયો અને મેં હમણાં બી રેકમેન્ડ એ જ કરું કે ઇનિશિયલી યુ શુડ ઓપ્ટ ફોર સ્ટાર્ટઅપ સ્મોલ કંપનીઝ, બિકોઝ એના અંદર તમને શીખવાનું ઘણું મળે છે. તમે ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ હો તમારા બોસથી, ડાયરેક્ટલી ટીમથી જાઓ છો અને તમે તમારી જે એબિલિટીઝ છે એના અંદર, બિકોઝ ક્રોસ ફંક્શનલ જે એબિલિટીઝ છે ડિફરન્ટ બીજા બધી જે ફંક્શન્સ છે બિઝનેસના એના અંદર જે એબિલિટીઝ છે એ વધે છે એકદમ, બિકોઝ યુ આર ઇન અ મોડ કે તમે જેટલી બી રિસ્પોન્સિબિલિટીમાં લેવા ચાહો તમે લઈ શકો. તો દેટ્સ ઓનલી અલાઉડ ઇન ધ સ્મોલ કંપનીઝ. જब બિગ કંપની છે તો वहाँ हायरार्की આવી જશે, બ્યુરોક્રેસી આવી જશે, પોલિટિક્સ આવી જશે. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બટ બાદમાં એને શીખવું જોઈએ કે ભાઈ આ પ્રોસેસીસ કેમ છે, બિકોઝ બિગ કંપની હેઝ પ્રોસેસીસ, small company don't have processes, but they have this very uh, horizontal structure where you can basically hop on to the different processes and look into this functionals કે ભાઈ આ કેમ કામ કરે, આ સેલ્સ કેમ કામ કરે, માર્કેટિંગ કેમ કામ કરે, અચ્છા મેં અહીંયાથી આ કરી દઉં. સો ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ કે તમે ઓલવેઝ તમારા મેનેજર્સને કહી શકો છો કે ભાઈ મેં આ કરી દઉં તો અચ્છા મેં આ તો કરી દઉં અને મને બતાવો કે મેં તારી કેમ હેલ્પ કરી. દેટ્સ ઓલવેઝ અવેલેબલ. બટ ઇન બિગ કંપનીઝ યુ હેવ ટુ લર્ન. મતલબ બાદમાં તમે તમારો જે પ્લાન આ કરીએ ડેકેડ પ્લાનનું જે મેં કીધું તો એના અંદર યુ શુડ પ્લાન કે ભાઈ મેં બાદમાં મોટી કંપનીમાં જાઉં તાકી એ લોકોના પ્રોસેસીસ નથી. એક ઓર વાત એમ કહી છે કે યુ શુડ ડિસાઇડ પહેલાંથી તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે તમે કેવા બોસ સાથે કામ કરો. નાઉ ધીસ ઇઝ નોટ અ જોબ માઇન્ડસેટ. એક હોય છે જોબ માઇન્ડસેટ અને એક હોય છે એન્ટરપ્રનોર માઇન્ડસેટ. તો એન્ટરપ્રનોરનો મતલબ એમ નથી કે જરૂરી નથી એમ કે ભાઈ તમે બસ હવે તમે 20 આવી ગયા તો તમને કંપની શરૂ કરવી છે. કંપની શરૂ કરશો ભલે 25 વાર ફેલ થશો, નો પ્રોબ્લેમ. આ સ્ટફ છે એમના બધા મતલબ વાત કરે છે બધા, lots of gurus are basically talking about it કે ભાઈ ફેલ થાઓ, અચ્છું છે ફેલ થાઓ, ઇટ્સ ગુડ. બટ જરૂરી નથી કે તમે હર કોઈ જે છે એ કંપની જે છે પોતાની 20માં બનાવીને જે છે એ સક્સેસફુલ બી થઈ. યુ નીડ those processes, you need those skill sets, you need to learn all those stuff because કંપની ચલાવવું સિર્ફ સ્કિલ્સ નથી, ઘણી બધી ચીજો છે એના અંદર જે એડ અપ થાય છે. એક ઓર ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ હતી એમ હતી કે when you are basically going for a job, why not prepare your own job description. તમે જે કંપનીમાં જાઓ એને કહો કે મેં આ કરવા ચાહું. and I think this is a really 360 degree change or completely opposite change છે જ્યારે તમે
આ ચીજ લઈને જાશો કોઈ એમ્પ્લોયર પાસે, કોઈ બી કંપની પાસે, કે મારી આ મેં કરવા ચાહું છું, આ મારી જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન છે, આ છે, ના કે તમે એનાથી જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન આપો, તમે તમારી જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન આપો કે મારી આ જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન છે, તમે કરો. એન્ડ બિંગ એન એમ્પ્લોયર, મેં એમ કહું છું કે અગર મારા પાસે કોઈ આવો શખ્સ આવે જે મને એમ બતાવતો કે મેં આ કરવા ચાહું છું, આઈ વુડ બી રિયલી હેપી, બીકોઝ ઇટ્સ અમેઝિંગ થિંગ ફોર મી કે મને આજ તક આવો બંદો મળ્યો નથી. બટ અગેન ધ થિંગ ઇઝ કે જે પ્લાન કરવાનો મકસદ જ આ છે કે પ્લાન તમે કેમ કરશો કે તમે તમારો મકસદ જે છે એ આઈડેન્ટિફાઈડ કરીને એવરી સ્ટેપ લો કે ભાઈ આ કંપનીમાં શું કામ રહે, આ કંપનીમાં મને શું અચીવ કરવાનું છે, બીજી કંપની જો બીજી કંપનીમાં શું અચીવ કરવાનું છે, એન્ડ સો એન્ડ સો. So this could be your growth plan sort of. તમારો ગ્રોથ પ્લાન આ થઈ શકે. થર્ડ એન્ડ લાસ્ટ, આઈ થિંક લાસ્ટ તો નથી, સેકન્ડ લાસ્ટ આપણે કહી શકીએ કે ફેમિલી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો ફેમિલી શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બિકોઝ અગેન આજે સ્પેશિયલી સોફ્ટવેર બિઝનેસ ઇઝ અ વેરી ડિમાન્ડિંગ બિઝનેસ. બિકોઝ એક તો એમ છે કે તમારી એક કમ્પલસર એક કન્ટિન્યુઅસ સાયકલ ચલતો જ રહેશે, કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટનો, કન્ટિન્યુઅસ લર્નિંગનો. હર 5-6 વર્ષ બાદ પૂરી ટેકનોલોજી ચેન્જ થઈ જાય, હર 6 વર્ષ બાદ ટેકનોલોજી ચેન્જ થઈ જાય. તો યુ હેવ ટુ લર્ન. અને એક કન્ટિન્યુઅસ સાયકલ છે, એના અંદર તમારી ફેમિલી જે છે એને એને બતાવવાનું કે ભાઈ આપણે શું કરી રહ્યા છે, શું પ્લાન છે, શું ગોલ છે, એ બતાવવાથી થાય છે શું જે મેં ફેસ કીધું છે. બિકોઝ વેન યુ હેવ અ ટફ ટાઈમ્સ, યોર ફેમિલી રિયલી બેક્સ યુ. અને એ લોકો જે છે એ ટફ ટાઈમમાં અંદર મજબૂતી છુપાવે છે. એન્ડ એ જ્યારે ઊભા હોય છે, જ્યારે એ લોકોને ખબર છે કે આ શું થઈ રહ્યું છે, શું કામ આ કરી રહ્યા છે, શું આગે થવાનું છે, ઇફ દે અન્ડરસ્ટુડ ધીસ, દે વિલ રિયલી સપોર્ટ યુ અ લોટ. અને એ સપોર્ટની તમને ઘણી જરૂરત છે. વેન યુ આર બેસિકલી ઇન ટફ ટાઈમ્સ, તમે તમારી ફેમિલીની સપોર્ટની ઘણી જરૂરત છે. અગર તમે ટફ ટાઈમ્સ વહાં પર બી હોય, બહાર બી, અને પછી ઘરમાં બી ટફ ટાઈમ હોય, તો સમજો તમે પતી ગયા, રાઈટ. તો આઈ થિંક દિસ ફેમિલી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એના અલાવા બી ઘણી બધી ચીજો હશે જે ફેમિલીના અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બટ મારા હિસાબથી આ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે યુ શુડ શેર યોર પ્લાન્સ, યોર વિઝન્સ, યોર આઈડિયાઝ વિથ ધેમ. તમે એ લોકોને શેર કરો કે તમે શું કરી રહ્યા છો, શું કરવા ચાહો છો, શું આઈડિયાઝ છે તમારા પાસે, આ આઈડિયા કામ કરશે નહીં કરે. બલકે મેં તો એમ કહું કે જે બી આઈડિયા તમારા દિમાગમાં આવે પહેલા ઘરથી એવેલ્યુએટ કરાવો કે ભાઈ આ થઈ શકે છે નહીં, શું તમારો ખ્યાલ છે. તો દે રિયલી ઇન્વોલ્વ, કે એ લોકો બી ઇન્વોલ્વ થશે, અને પછી એ લોકોને એક કોન્ફિડન્સ મળે કે હા કઈ શું કરી રહ્યા છો, એ લોકો વધારે કોઈ બી થશે. તો દેટ્સ અગેન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક ઓર ચીજ એમ છે કે મેં રેકમેન્ડ કરું છું, જે મેં ટીચિંગ રેકમેન્ડ કરી એ મેં ખિદમતનું બી રેકમેન્ડ કરીશ કે જરૂર ખિદમતમાં આપ ઇન્વોલ્વ થાઓ. બિકોઝ ખિદમતના અંદર જે તમને શીખવાનું મળે છે, જે તમને જે મેનેજમેન્ટ છે, એક એવી ક્યોસ ઘણું મળે છે, અને ક્યોસના અંદર તમને કેમ પરફોર્મ કરવાનું છે એના અંદર તમારી ઘણી લર્નિંગ. બિકોઝ ઘણા બધા લોકો તમે જોશો જે તમારા સાથે હશે, જે ઘણી કુછ અચીવ કરેલો છે, ઇવન તમારા સાથે જ ઘૂમતા હશે, અને તમે સોચ્યો હશે કે યાર આને તમે કેમ અપ્રોચ કરું, આ તમારા સાથે ઘૂમી રહ્યા છે, એન્ડ દે વિલ બેસિકલી ધેર, એન્ડ એ શાયદ તમારાથી બી નાનું કામ કરતા હોય. ને એ ચીજ ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે જોવો કે એક એવો શખ્સ છે પ્રોફેશનલ લાઈફમાં કहाँ ऊपर છે ગ્રોથ વાઇઝ, અને ખિદમતના અંદર એ તમારાથી શાયદ નીચે કામ, નીચે ઉપર ઓમ નથી, લેकिन આ બધી ચીજો શીખવાની છે. ઘણી વાર તમે શું ખિદમત કરતા હોય, બીજા શું ખિદમત કરતા હોય. તો આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે. ક્યોટેક એકદમ હોય છે ઘણી વાર, ઘણી કમ ટાઈમમાં ઘણું વધારે ડિલિવર કરવાનું હોય છે. તો આ બધી ચીજો લર્નિંગ થાય છે કે કેમ કરવાનું છે આ બધી ચીજ. તો દેટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज. કાસિમભાઈ, એક્સેલન્ટ યાર. જે આપની વાતો કીધી છે, આપનો જે એક્સપિરિયન્સ છે ને જે આપની આપની જે ગ્રોથ છે, અને જે આપ જે લેવલથી થતા હો આવ્યા છો, એ સગલી ચીજની यहाँ पर એ અક્કાસી કરી રહ્યું છે. એન્ડ ઇટ્સ બીન રિયલી પ્રિવિલેજ ટુ હિયર યુ. માય ક્વેશ્ચન ઇઝ, આપે આ સગલી વાતો કીધી, એમાં ઘણી બધી વાતો કીધી. આપીએ મેન્ટરશિપની વાત કીધી, આપીએ એના અંદર લર્નિંગની વાત કીધી, એક્વાયરિંગ સ્કિલ્સની બી વાત કીધી. અમે એમ બી જોયું કે આપી જે આપની જર્ની બતાવી, એમાં બી કન્ટિન્યુઅસ લર્નિંગ આપી જે કીધી, that that you started with Fox Pro, then you learn PHP, then you again
went for the enterprise level application. So you always kept learning. So my point is, can you elaborate something about the challenges you have faced? बिकॉज अपने आखिरी हम आप कोई जगह पे जे चैलेंजेस कोई कोई નવો કોઈ બી જુનિયર લેવલ પર હમણાં કોઈ પ્રોગ્રામર છે યા કોઈ પોતાની કંપની સ્ટાર્ટ કરવા ચાહે છે યા કોઈ પોતે એન્ટરપ્રિન્યોરશિપમાં આવવા ચાહે છે શું ચેલેન્જીસ છે જે આવી શકે છે કે જે યુઝ્યુઅલી લોકો ફેસ કરે છે એના ઉપર થોડું આઈ વુડ લાઈક યુ ટુ સે સમથિંગ. ઓકે, ચેલેન્જીસ આ બધા જે છે, મેં ગેટિંગ સ્ટાર્ટની જેટલી બી ચીજો છે, આ બધા ચેલેન્જીસ અગર આમ જોવા જાય તો, બીકોઝ દેટ્સ મગર મેં રિક્રુટિંગ કરી 2004 થી, તો દેટ્સ અ ચેલેન્જ અગેન, બીકોઝ રિક્રુટિંગ ઇઝ અ ચેલેન્જ. હર વાર રેડી ટુ એડોપ્ટ ધ ચેન્જ, અને એકદમ અજાઇલ કિસ્મનો ચેન્જ, એવરી ટાઈમ યુ હેવ ટુ મતલબ મેં એમ કહું કે મેં આપની જે કંપની છે એના અંદર જે પ્રોસેસીસ છે એ મારા હિસાબથી હમણાં તક 2008 થી હમણાં તક મેં એ 10 વાર ચેન્જ કરી નાખ્યા છે, પૂરા અપસાઇડ ડાઉન. પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટનું પ્રોસેસ, પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટના સોફ્ટવેર્સ, ઘણા સોફ્ટવેર મેં ખુદ બનાયા, ઘણા સોફ્ટવેર મેં ઇવન ટ્રેલો મેં એક હદ તક જે છે એ મતલબ મેં એ પૂરું ટ્રેલોના અંદર આખી પ્રોસેસીસ બનાવીને એને जितनो मैं हमारा ख्याल से ट्रेलो ने पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इश्यूज बग्स मैनेजमेंट वास्ते यूज કરી શકતો, તો મેક્સિમમ યુઝ કરીને પછી વાપસ મેં શિફ્ટ થયો અને પૂરું વાપસ રીસેટ કરીને વાપસ બધું કીધું. તો આઈ થિંક સો ધેટ્સ અગેન યુ આર લર્નિંગ ધોઝ થિંગ્સ કે ભાઈ તમને કેમ પૂરી ઓર્ગેનાઇઝેશનને એક પૂરો પ્રોસેસ એને ચેન્જ કરીને વાપસથી નવે સિરેથી કામ કરવું. એક પૂરી કંપની જે છે એ એક ટેકનોલોજીના ઉપર કમ્ફર્ટેબલ છે, અને પછી તમે એકદમથી નવી ટેકનોલોજી લાવીને વાપસથી તમે એ લોકોને બધાને જે છે એ બીજી ટેકનોલોજી પર શિફ્ટ કરો, વિચ ઇઝ નોટ ઇઝી. લેકિન આ તમારું જે છે એ બેસિકલી તમે જે છે આ જે ચેન્જ મેનેજમેન્ટ યા તમે ચેન્જ વાસ્તે જે રેડી હો, that's basically that readiness is required. તમને હંમેશાથી ઘડી તમને ઇવન મેં એમ જ કહ્યું હતું કે સોફ્ટવેર્સના અંદર અગર તમે સર્વિસ બિઝનેસમાં છો તો તમને હર 6-7 વર્ષ બાદ દુબારાથી શરૂ કરવું પડશે. ઇવન ઇફ યુ આર બેસિકલી બિલ્ડિંગ અ પ્રોડક્ટ, તમે કોઈ પ્રોડક્ટ બનાવી 10 વર્ષ બાદ તમને વાપસ એ પ્રોડક્ટ માર્કેટ લખવું પડશે, ટેકનોલોજી ચેન્જ થઈ. સો આ મારી વાતને સેકન્ડ કરશે. ઇવન જેટના બી લોકો છે, ઓબ્વિયસલી यहाँ पे ઘણા બધા જે છે ઓલરેડી સોફ્ટવેર હાઉસીસ ચલાવી રહ્યા, પ્રોડક્ટ ચલાવી રહ્યા પોતાની, તે વિલ સેકન્ડ મી કે ભાઈ મને દુબારાથી પૂરી ચીજો ચેન્જ કરવી પડશે. એન્ડ ધેટ ચેન્જ ઇઝ આ વાલી અમારી જે લાઈન છે સોફ્ટવેરની લાઈન, ધેટ્સ કન્ટિન્યુઅસ અને આવશે. સો યુ નીડ ટુ બી રિયલી રેડી કે તમે હંમેશા તમારા કમ્ફર્ટ ઝોનથી બહાર આવો અને કામ કરો, કમ્ફર્ટ ઝોનથી બહાર આવો કામ કરો, કમ્ફર્ટ ઝોનથી બહાર આવો કામ કરો. એન્ડ ધેટ્સ વેર આઈ થિંક ખિદમત તમને જે છે ને ટ્રેન કરે કે તમે તમારા કમ્ફર્ટ ઝોનથી બહાર આવીને કામ કરો. તો આ વાળું જે ચીજ છે, જે આપણા પાસે આપની જે ખિદમતમાં જઈએ છે, સ્પેશિયલી જે છે આ બધી ખિદમતોના અંદર, તો આ વાળું પાર્ટ જે છે ને એના અંદર એકદમ આનંદ છે કે તમે તમારા કમ્ફર્ટ ઝોનથી નીકળો છો અને ખિદમત કરો છો. કેમ કે જ્યારે તમારું નોર્મલ કામ છે એ નથી કર્યો તો કંઈ બીજું જ કામ કર્યું. તો સો ઇટ્સ અગેન આ ચેલેન્જ છે. એના અલાવા બી ઘણા બધા ચેલેન્જ છે. વ્હીકલ્સ મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ બિગ ચેલેન્જ, કસ્ટમર ક્લાયન્ટ સેલ્સ ઇઝ અ બિગ ચેલેન્જ, અગેન ઓલવેઝ અ ચેલેન્જ. હવે હાલાત ચેન્જ થઈ રહ્યા છે. યુ હેવ ટુ બી અગર તમે જોયું હોય તો ઇવન ઇન ગ્લોબલ લેવલ, ગ્લોબલ પર્સપેક્ટિવથી તમે જોયું હોય તો નાઉ ધ માર્કેટિંગ ઇઝ શિફ્ટ ટુ ધ પ્રોડક્ટની ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નાઉ. દેટ મીન્સ કે અગર તમે જો તો ઘણા બધા જેટલા બી બિગ કંપનીઝ છે એના અંદર તમે અગર વધારેતર કંપનીઝના અંદર જોશો તો એન્જિનિયર્સ જે બેસિકલી ડેવલપ કર્યું, બિલ્ડ કીધું, એ એન્જિનિયર સીઈઓસ છે. નોર્મલી સીઈઓસ કોણ હોય છે બધી કંપનીઝના? દે આર ધ ગુડ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર્સ. બીકોઝ એ લોકો શું કરતા હોય છે? એ લોકો ફાઇનાન્સ મેનેજ કરતા હોય છે. કે બીકોઝ પૈસાથી પૈસું બનાવવું એ લોકોનું કામ છે, સીઈઓનું કામ. સીઈઓનું નોર્મલી આ જ કામ. લેકિન હવે આખી દુનિયા જે છે ચેન્જ થઈ ગઈ છે. ઇફ યુ લર્ન કે ભાઈ આ શું થઈ રહ્યું છે, તમે જોશો કે હર કંપનીનો જે સીઈઓ છે એ એન્જિનિયર છે. એ હેન્ડ ઓન બધી કામ કીધેલું છે. એન્ડ નાઉ દે આર બેસિકલી ઇમ્પ્રુવિંગ દેર પ્રોડક્ટ ઇન સચ અ લેવલ કે પોતાના પ્રોડક્ટને જ ઇમ્પ્રુવ કરતા ઇતનો પ્રોડક્ટને ઇમ્પ્રુવ કરે છે કે એને સોર્ટ ઓફ અગેન માર્કેટિંગની જરૂરત છે, લેકિન સ્ટીલ પ્રોડક્ટ જે છે એ ઇતનો મજબૂત છે
એ લોકો પ્રોડક્ટ પર એટલી વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહ્યા છે કે દેટ પ્રોડક્ટ ઇટ સેલ્ફ ઇઝ માર્કેટેડ બાય ઇટ સેલ્ફ, એની બ્રાન્ડ મજબૂત થઈ ગયો છે, એ રીતનો બહેતર થઈ. તો અગેન यहाँ पर भी ये चैलेंज है तुम्हारा कि भाई आगे कर, तो अपने थोड़ा सु आगे अगर जाए तो दिस इज अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन. अगर अपने जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन કેમ થવાનું છે, તો યુ વિલ ફાઇન્ડ અ લોટ ઓફ ચેલેન્જીસ. એ ચેલેન્જ अपने પછી ડિસ્કસ કરતા એની શમુનભાઈ હેઝ ટુ સે સમથિંગ. આપણા પાસે ચેટ પર બી એક બે સવાલ છે. બીજો કોઈ શમુનભાઈ ક્વેશ્ચન? ફર્સ્ટ યુ કેન આસ્ક હિઝ ક્વેશ્ચન, દેન આપણે ચેટના ક્વેશ્ચન્સ લઈએ છીએ. हाँ जी, जी કાસિમ ભાઈ, થેન્ક યુ ફોર ધ લવલી સેશન. અચ્છા, આપણે જેમ ડિસ્કસ કીધું, એચઆરની બી આપણે વાત કીધી, જે આ બિઝનેસમાં છો સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટમાં, એના અંદર તો એચઆર સ્ટાર્ટથી લઈને આજ તક ચેલેન્જ જ છે, સ્પેશલી ઇફ યુ આર વર્કિંગ વિથ ધ ટોપ નોચ ટેકનોલોજીસ સ્પેશલી. તો જ્યારે આપણે સ્ટાર્ટ કીધું ત્યારે તમારે ચેલેન્જ તો એકદમ વધારે જ હશે, કેમ કે ત્યારે તો ઘણી સ્કાર્સિટી હતી. તો એ ટાઈમમાં તમે ચેલેન્જ ચીઝ કરવા વાસ્તે, રાઈટ કેન્ડિડેટ્સ ફાઇન્ડ કરવા વાસ્તે તમે શું કીધું? અને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન આ છે કે આપે ઇન્ટરવ્યુઝ ઘણા કીધા, આપે આમ જિકર કીધું, તો ઇન્ટરવ્યુઝમાં કોણ સી એવી ચીઝ છે જે રાઈટ કેન્ડિડેટ ચૂઝ કરવામાં આપને હેલ્પ કરે છે કે હા તો આ એવી સ્કિલ હોય या કમ્યુનિકેશન બહેતર હોય या જે બી ચીજ હોય જેનાથી આપણે જજ કરી શકીએ કે આ શાયદ મોસ્ટ પ્રોબેબલી આ આપણા પાસે રાઈટ કેન્ડિડેટ હશે વિથ આફ્ટર going through the portfolio or the experience. આ બે ક્વેશ્ચન એચઆરના રિલેટેડ છે. अच्छा, ઘણી વાર બાદ મને સમજમાં આવી, और तो मैं ઘણા લોકો સાથે કામ કર્યું, મેં ઘણા લોકો સાથે કામ કર્યું, બટ આ ઘણી મતલબ હર જગા મેં પડતો હતો કે યુ નીડ ટુ હાયર અ ટેલેન્ટેડ પીપલ, મતલબ તમારાથી વધારે ટેલેન્ટેડ હોય એને હાયર. ને મેં સોચતો હતો કે મારાથી વધારે ટેલેન્ટેડ આવશે તો મેં શું કરીશ કંપનીના અંદર, આઈ એમ ધ ડ્રાઈવર, અરે મારાથી ટેલેન્ટેડ બંદો આવશે તો મેં શું કરીશ, આઈ હેઝ ધીસ ટોની વિથ મી. તો હવે મને સમજમાં આવી કે આ શું ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે, બીકોઝ યુ નીડ ટુ હાયર અ રાઇટ ટેલેન્ટ. મતલબ તમને એક ટેલેન્ટેડ બંદો જ હાયર કરવો જોઈએ. બીકોઝ અમે એક વિડીયો જોઈ હતી, અમે ઘણી વસ્તુ બી છે વિડીયો, જાપાનીઝ એક વિડીયો છે, 3 પ્રોફેશનલ ફૂટબોલર્સ એ લોકો સાથે 100 બચ્ચાઓ, and those 3 professional footballers can easily maneuvering them and score the goals. તો એનો મતલબ શું છે કે તમે जितना भी આવા લોકો જે સબ સ્ટાન્ડર્ડ લોકો છે એને હાયર કરી શકો છો, ઇટ ડઝન્ટ તમે એમ ખુશ થઈ જાઓ કે અચ્છા મારા પાસે 20 લોકો છે, બટ એ 20 લોકોમાંથી શાયદ 4 લોકો જ કામના છે. તો કોશિશ એમ કરો કે એવા લોકોને લાવો. એક બેસિકલી ગ્રાફ છે, એક કમિટમેન્ટ અને એબિલિટી ટુ ડિલિવર. હવે ઘણી વાર હોય શું છે કે તમારા પાસે કમિટેડ બંદા હોય છે, લેકિન જેની એબિલિટી ટુ ડિલિવર છે ને, ડિલિવરીની એબિલિટી એ નથી. ને બીજી તરફ કોણ સો બંદો હોય છે જેની એબિલિટી ટુ ડિલિવર વધારે હોય છે, એ ડિલિવરી કરી શકે, એબલ છે એ, રાઈટ, લેકિન એટલો કમિટેડ નથી. કેમ કે એ તો આવે, એ ના તમારી વાત માને, ના તમારું જે છે એ તો આવે જ બી લેટ, રાઈટ, લેકિન એ જે છે એ કામ કરી. તો હવે તમે આવા બે બંદાઓ જે છે એ અક્ષર તમને એઝ એન એમ્પ્લોયર, એઝ અ કંપની ઓનર, તમને આવા બે બંદાઓ જરૂર છે. પ્રોબ્લેમ શું છે કે ઓ કમિટમેન્ટ વાળો જે બંદો છે ને, જે કમિટમેન્ટ વાળો બંદો કોણ કે જેના પાસે તમે બ્લેન્ક ચેક મૂકીને ચલા જાઓ એન્ડ યુ વિલ બી હેપી કે તમે એને બ્લેન્ક ચેક બી દઈ શકો છો, કોઈ મસલો નથી, ઇઝ અ કમિટેડ. સહી છે. અને तीसरो જે એક લેવલ છે, એક 4 લેવલ છે આમ જોવા જઈએ આ લોગોના, જે ચાર કિસ્મના લોગો હોય છે. એક તો એ છે કે જે કમિટેડ બી નથી અને જે કઈ ડિલિવર બી નથી કરશે, એબલ બી નથી. અગર એવો બંદો છે તો તમે એના સાથે કોશિશ કરો કે તમે એને શીખાવો, કોશિશ કરો શીખાવો, અને 2-3 વાર તમે ટ્રાય કરો અને તમને લાગ્યું કે ભાઈ એની એબિલિટી નથી વધી રહી, તો અગર એ બીજા બ્લોકમાં મૂવ નથી થઈ રહ્યો તો તમે એને ફાયર કરો, બીકોઝ એ તમારો બંદો કંઈ કામ નથી. બીકોઝ અગર તમે ઇવન અગર તમે ઘણા નરમ દિલ છો કે યાર એ બંદા નથી થશે, અગર અમે નિકાલી દઈશું ફોન રાખી દઈને, તો કોઈ ફાયદો નથી થવાનો, કેમ કે નુકસાન જ થવાનું. એ બંદો જે છે એ છે ને ફ્રી મીલ વાળો બંદો હોય છે. એક બંદો જે મેં કમેન્ટેડ વાળો બતાવો, એક બંદો જે છે હાઈ એબિલિટી વાળો બતાવો, લેकिन નાકમાં દમ તમારી જશે કે બી
એક ચોથો જે બંદો છે, લાસ્ટ ટાઈપ છે, એમાં બે ચીજ હશે, યાની એ તો તમારું મોસ્ટ એબલ બી હશે અને કમિટેડ બી હશે. એવા બંદાને તો તમને જે છે ને એ આપણે કહીએ કે શું કહીએ આપણે કહીએ ને તો આપણે થોડું શું આમ પ્યારથી રાખવું પડે, કેમ કે એ બંદો તમારો ઘણો કામનો બંદો છે. બીકોઝ દેટ ઇઝ બેસિકલી એડ ડાયરેક્ટલી વેલ્યુ ટુ યોર કંપની, બીકોઝ એની પોતાની બી વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ કર્યો છે, તમારી બી વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ. તો હવે આ મતલબ ડીલ કેમ કરવાના છે આ લોકો, એક તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ, બીકોઝ મેં જે પડું હતું તો મેં બતાવી રહ્યો છું કે આ 4 કિસ્મના લોકો હોય છે અને 4 જ કિસ્મના મને બી દેખાશે આ 4 કિસ્મના લોકો. હવે જે હેવીલી કમિટેડ છે બંદો, એ એવો ટાઈપનો બંદો છે કે તમને એનાથી મોહબ્બત ઘણી છે લેકિન કામ કોઈ કરતો નથી, બીકોઝ એને અગર તમે ને આવા લોકોને અક્ષરો બેસ્ટ શું થાય છે, જે કમિટેડ બંદો છે એને મેનેજર બનાવી ને આપણે શું કરીએ છીએ એને મેનેજર બનાવી એને તરક્કી આપી દઈએ. હવે એ કંપનીમાં શું થાય છે કે એબિલિટી તો એની હોતી નથી ડિલિવર કરવાની, પણ એ શું કામ કરે છે, બીજા કામ કરે છે. હવે તમને અગર કોઈ એવો બંદાનો એને મેનેજર બનાવે ને કોઈ જેના અગર એબિલિટી છે ડિલિવર નહીં કરતો હોય તો વૈસે બીના કામનો નહીં. અને બીજી વાત શું છે કે કરશે શું એ કે ઓના બોસને બતાવશે કે યાર આ કામનો બંદો નથી, આ તો કમિટેડ બી નથી, આમ નથી ઓમ નથી, ચલો ભાઈ ફારી. એક વાત બતાવી રહ્યો છે કે નોર્મલી આવા લોકો મિલે છે તો અમે આ લોકોને શું સાથે પ્રોબ્લેમ છે. હવે આ લોકોને મેનેજ કેમ કરવાના છે, યુ હેવ ટુ ગીવ ધેમ ચેલેન્જ. તમે ચેલેન્જ કરો કે ભાઈ તું બરાબર છે, વેરી ગુડ, એક્સેલન્ટ, બરાબર છે, લેકિન તને આ બી કરવાનું. ઓવાલો જે બંદો છે જે એબિલિટી છે અને કમિટેડ નથી, એ બંદાને તમે તારીફ જરૂર કરો એના કામ, લેકિન એના સાથે સાથે એને ચેલેન્જ એમ આપો, બીકોઝ હી ઇઝ અ હાઈ ઈગો પર્સન. થઈ છે ને, એને તમે કંઈક કહેવા જશો તો એ જે છે એ ઉલટો તમારા પર આવશે કે આ ઓબ્વિયસલી એનો નેચર એવો. તો યુ હેવ ટુ ગીવ ધેમ સમ સ્પેસ. અને એને સાથે સાથે એને એમ કહો કે યાર તું, મેં તને કામ દેવા ચાહું, મેં તને મેનેજર બનાવવા ચાહું, લેકિન તું તો યાર પોતે જ ટાઈમ પર નથી આવતો, તો મેં તને કેમ જે છે તું કેમ ટીમને સંભાળશે, મેં તો તારા અંડરમાં ટીમ દેવા ચાહું, તો તું ટીમને કેમ સંભાળશે જ્યારે તું જ પોતે જવાબ નથી દઈ રહ્યો, તું જ જે છે એ લેટ આવી રહ્યો છે, તું જ જે છે એ આ ચીજને જે છે એ પ્રોસેસને ફોલો નથી કરી. યુ આર ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? તમે રિલેટ કરી રહ્યા આ ચીજોને કે ઇવન જે લોકો મેનેજ કરી રહ્યા છે એ લોકોને આવા લોકો જ મિલતા હશે કે એક જે છે એ ટેढ़ो આદમી હોય, આપણે કહીએ ને ટેढ़ो આદમી છે યાર, છે ને હજી અગર આની મેં તારીફ કરી હજી દઈશ તો કાશ્મીર મારા માથા આજે આપની વાત બતાવી, આ તો ઘણી જબરદસ્ત વાત છે, એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે જે આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. પણ મારું ક્વેશ્ચન થોડું આમ હતું કે આ રિસોર્સિસ ફાઇન્ડ કરવું, એ આપણે કેમ ફાઇન્ડ કરીએ? ફોર એક્ઝામ્પલ, રિસોર્સિસ ફાઇન્ડ અગર તો ફાઇન્ડ નો તો એક ઇન્ટરવ્યુ, તમે તમારા ઇન્ટરવ્યુ પ્રોસેસીસ બનાવો કે ભાઈ લોકો આવે, થોડો સો ઓર અપ કરી શકો. હવે એ વખત બી મેં એड्स દેતા હતા અને લોકો આવતા હતા, આ વખત બી આપણે એड्स દઈએ અને લોકો આવે. હવે હમણાં તક અમે એડ દેખ્યા, બટ ઓબ્વિયસલી દેર આર એચઆર કંપનીઝ જેને તમે આ બેસિકલી આઉટસોર્સ કરી શકો છો, એ લોકો તમારા વાસ્તે જે છે એ લોકો ઢૂંઢી શકે છે. તો આ તો સેમ જ છે, મતલબ પહેલા બી સેમ હતો, હમણાં બી સેમ જ છે. તમને ઘણા બધા ઇન્ટરવ્યુ લેવા પડે અને પછી કોઈ બંદો રાખો છો તમે. અને એમ બી હોય કે તમે એમ બી ઘણી વાર હોય કે તમે ઇન્ટરવ્યુ લીધો, બધું કીધું અને બંદો જે છે એ બાદમાં એવો નીકળો નહીં, તમારી જે છે એ તમારો રોંગ ડિસિઝન થઈ ગયું, બંદાને પહેચાનવામાં ગલતી કરી નાખી. ઘણી વાર ઇન્ટરવ્યુના અંદર એક અલગ એમ કહીએ કે એક અલગ એનર્જીથી બંદો આવે અને જ્યારે જોબ પર આવે તો એની એનર્જી પછી ડાઉન. તો આ બધું તો ચીજ એમ છે કે યુ હેવ ટુ બેસિકલી ડીલ વિથ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પીપલ. અને यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर तो રિસોર્સિસ જે છે એ એડ કરે. ઘણી કંપની જે છે એ હવે શું કરે છે કે આપણી જે બેસિકલી આપણા જેવી કંપની જે છે એ અમે લોકો હવે સ્ટાર્ટ કીધું છે બૂટ કેમ્પ સ્ટાર્ટ કરીને. બૂટ કેમ્પના અંદર શું છે કે અમે લોકો મેં આ પ્રોસેસ બતાવું તમને કે ભાઈ હવે અમે લોકો શું કરી રહ્યા, આગે શું કરી રહ્યા હતા આના વાસ્તે. बिकॉज हमें एक एवा स्टेज पर છે કે हमें अपना फ्रेमवर्क्स बनाना था हर चीज़ના, हर टेक्नोलॉजीના अपना फ्रेमवर्क છે. તો હવે અગર हमारा પાસે બંદો આવે છે તો વી हैव टू टीच देम ऑल these frameworks. इवन अगर एक्सपीरियंस બંદો બી આવી રહ્યો તો એને બી हमारा फ्रेमवर्क શીખવા પડે, બીકોઝ અમે લોકો એ ફ્રેમવર્ક્સના ઉપર જ કામ કરીએ, આમ જ કામ નથી કરી લેતા. અને એ ફ્રેમવર્ક્સ અમારા ખુદના બનેલા. હવે શું કામ ખુદના બનેલા છે અને અમે શું કામ બનાવવા છે, એ શું કામ બનાવવા છે બીકોઝ કે અમે લોકો हमारा જે જે અમારો એન્વાયરમેન્ટ છે એના હિસાબથી
અમે લોકો ચીજોને ફાસ્ટ મૂવ કરવા છે અને ચીજો એમ બી છે કે હવે અમારા કંટ્રોલમાં બી એ ચીજો રહે અગર કભી આ ચીજ થાય છે. બીજો ફાયદો શું છે અમને એના અંદર કે અમારા ફ્રેમવર્ક બનાવવા છે ને એમ શું કામ ફાયદો છે, એક ફાયદો એમ બી છે કે ઘણા લોકો અમારાથી ચાલા જાય છે, પોતાની કંપની ખોલી લે અને પોતાનું કામ કરે છે અને સમ વોટ મતલબ ઓબ્વિયસલી દુનિયા તો ગોલ છે ને ઘણી વાર જે છે અમારા પાસે એ લોકોને કોડ આવી યા પછી અમને એ લોકો સાથે કોલેબરેટ કરવાનું, ઠીક છે. તો થાય શું છે કે જે ઘણી વાર તો એમ બી થયું છે કે મારા પાસે કસ્ટમર કોડ આપો, અમે કોડ જોયો અને મેં કીધું યાર આ તો અમારો જ કોઈ અમારો જ બંદો કામ કરી, દેટ્સ ટ્રુ. અને બીજી વાત એમ છે કે કોલેબોરેશન જે છે એ ઇઝી થઈ જાય ડેવલપર્સ અંદર, बिकॉज કે हमें अपनो जो कोड हमें अपनो फ्रेमवर्क जो આપેલો છે એ જ ફ્રેમવર્ક પર લાઈફ ટાઈમ કામ કરી રહ્યો છે આगे भी जाएंगे, તો हमारो કોલેબોરેશન ઇઝી થઈ ગયું છે એના સાથે. તો એ બી એક ચીજ છે કે અમે જે છે એ લોકો સાથે કોલેબોરેટ કરીને કામ કરીએ, અમે આપણું કામ એ લોકોને દઈ શકીએ, એ લોકોનું કામ અમે લઈ શકીએ, બે તરફ છે. એમ નથી કે એ અમારી શીખીને ગયો તો એ અમારી કામ બી કરાવે, એમ બી થઈ શકે. તો અગેન હવે એમ છે કે હવે અમે લોકો શું કરી રહ્યા છે કે વોટ વી આર ડુઈંગ ઇઝ કે અમે લોકો કુછ પ્રીરેક્સ રાખા છે, પ્રીરેક્સ રાખીને આપણે બૂટ કેમ્પમાં લઈએ છીએ લોકોને. બૂટ કેમ્પમાં અમે એક્ઝેક્ટલી એ જ ચીજો શીખાવે છે જે અમને જોઈએ છે અને વહાંથી તૈયાર થઈને એ લોકોને પછી બેન્ચ પર લાવીએ છીએ અને બેન્ચથી પછી અમે લોકોને ટીમમાં કરીએ. તો આ તો બહુ લોકો છે જેને અમે તૈયાર કરીએ. બાકી જે લોકો જે મેનેજર લેવલના લોકો છે હવે અમે એમ કરી રહ્યા છીએ વી આર હાયરિંગ હાઈ ઇન્ટિગ્રિટી પીપલ્સ જે ઘણા ટેલેન્ટેડ હોય, શું કામ કરતા એ લોકોને અમે એઝ અ મેનેજર એડઅપ કરીએ તાકે એ લોકો अच्छी એનર્જી સાથે પુશ કરી શકે ચીજોને. તો હવે એવા લોકો પર આપણે ઘણું કામ કરી રહ્યા છે કે એવા લોકો ના જાય અમારાથી, જે એકદમ હાઈ ઇન્ટેલિજન્સ લોકો છે, અચ્છા ઇન્ટેલિજન્સ વાળા લોકો છે, अच्छी કમિટમેન્ટ વાળા લોકો છે. એનો જો ફોર્થ વન કમિટમેન્ટ બી હોય અને ઇન્ટિગ્રિટી બી હાઈ હોય, ડિલિવરી બી હાઈ. So we are basically adding up those people and we are building them as managers. We are hiring them as managers. Lead position પર લાગે છે લોકોને એટલે લોકો નીચેની ટીમ તૈયાર કરે. So this is the ઓકે same thing એમ કે કાશીમભાઈ, આ છે વી તમારું સોરી ટુ રિસોર્સનું છે એ આમ જ ચાલતું રહેશે. ઓકે, કટ યુ આઉટ. આપણે એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન તો લઈ એટલે લઈએ. કે આ ટોપિક બધા એક્ઝેક્ટલી આ ટોપિક્સ બધા એવા છે કે આના અંદર ઘણી ડેપ્થ છે, આઈ નો ઘણી યુ કેન ચીજો છે સ્પીક ફોર જે અવર્સ. આઈ નો યુ કેન સ્પીક ફોર हाँ तो અવર્સ. अपने यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन નું પૂરું કરી લઈએ તાकि मैं આ ખતમ કરી લઉં बिकॉज ऑब्वियसली अपने શ્યોર. લાગે છે આપણા પાસે ટાઈમ નથી. તો આપણા આ પાસે 1 મિનિટ છે. ટ્રાન્સફોર્મેશન નો પૂરો કરી લઉં સાયકલ અને પછી મેં સવાલ લઈ લઉં. ઓકે, અગર કોઈ ક્વેશ્ચન છે તો પછી મેં લઈ લઉં અને પછી આપણે એક ફીડબેક ફોર્મ બી ફોલોઅપમાં રાખી દઈશું તાकि આપણે જે છે એ ફીડબેક ફોર્મના ક્વેશ્ચન લઈને પછી આવે. ઓકે, સો નાઉ ટ્રાન્સફોર્મેશન કેમ છે? ટ્રાન્સફોર્મેશન શું છે કે પહેલા તો સ્ટાર્ટમાં વેન યુ આર બેસિકલી ન્યૂ યુ હેવ ટુ ડિલિવર સમથિંગ બાય યોરસેલ્ફ, તમે પોતે ડિલિવર કરો. સ્ટાર્ટ જે છે એ સ્ટાર્ટ થશે તમે યુ શુડ ટ્રાય ટુ ડિલિવર એઝ મેની પ્રોજેક્ટ એઝ યુ વોન્ટ. जितना प्रोजेक्ट बनाई सकूँ, कस्टमर्स प्रोजेक्ट बनाओ, डिलीवर करो. जितना प्रोजेक्ट તમારા ડિલિવર થશે એટલો તમારો કોન્ફિડન્સ અને એક્સપિરિયન્સ અને સ્પેશિયલાઇઝ સ્કિલ્સ ડેવલપ થતી હોય. દેન સેકન્ડ શું છે? કોલેબરેટ, લોકો સાથે કોલેબરેટ કરો. honestly as a freelancer, yeah, normally when we start as a freelancer अगर freelancer નથી भी तो भी अगर आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करिए तो પછી अपने कोलैबोरेशन જોઈએ क्योंकि હમણાं इतना तैयार નથી होता कि अपने लोगो રાખી શકે, एम्प्लॉइज રાખી શકે. તો the good thing is we should collaborate with others, other developers. એ લોકો સાથે થોડું કામ બાટી દઈએ કે ભાઈ અચ્છા ઠીક છે કામ છે તો મેં આ તને આપી દઈશ, અમે પોતે કરી લઈએ. બટ મેક શ્યોર કે કોલેબોરેશનના અંદર તક બી તમે પોતે જ કામ કરતા હો. યુ હેવ ટુ હેવ યોર ઓન મતલબ ડિલિવરી મિકેનિઝમ, તમારો ડિલિવરી મિકેનિઝમ તમે ડિલિવર કરતા હો ચીજો. પછી the next stage is building your company. Now you have basically understand how to take the works from collaboration, because collaboration અંદર તમે શું કરો, કામ લેશો બીજાથી અને પોતે બી કામ કરશો તો તમે એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બિલ્ડ થઈ જશે કે અચ્છા મેં આ મેનેજ કરીશ, તમારા કુછ પ્રોસેસીસ નાના બિલ્ડ થઈ ગયા છે જે કે તમે આમ કેમ કરશો, આ કેમ કરશો, કેમ કરશો. સો યુ નાઉ હાયર સમ પીપલ, બે ત્રણ લોકોને હાયર કરી નાખો and you know now you basically hire people and start growing the business. deliveries ને grow કરો આહિસ્તે આહિસ્તે. પછી next, you know, once you have a company, try to build portfolio, you know, define services. તમારી સર્વિસીસ એકદમ ક્લિયર હોવી જોઈએ. તમે કામ કરો જેટલું કામ કરી શકતા કામ. હોરિઝોન્ટલ ગ્રોથ આપણે કહીએ છીએ ભાઈ ગ્રો કરો, आप હોરિઝોન્ટલ ગ્રોથ કરો. जितना मॉड्यूल में जाई શકો. લેટ્સ સપોઝ યુ આર ઇન સપોઝ એઆઈમાં છો તમે, યા બ્લોકચેન જો એઆઈમાં છો તો તમે ડિફરન્ટ મોડલ્સ પર કામ કરો, જનરેટિવ એઆઈ
પર કામ કીધું, કાલે ઇમેજ પ્રોસેસિંગ પર કામ કીધું, વોઇસ રેકોગ્નિશન પર કામ કીધું, ડેટા સાયન્સ પર કામ કીધું. You just build those, horizontal growth, build clients, build portfolios. That's your the whole goal, horizontal growth. પછી તમારું એક સ્ટેજ આવશે કે નાઉ યુ હેવ વર્ક ઇન સો મેની ડોમેન્સ. ઘણી બધી બિઝનેસ નોલેજ થઈ ગઈ, તમારા ઘણા બધા નોલેજ બેઝ થઈ ગયા તમારા. હવે યુ ફાઇન્ડ આઉટ યોર નીચ કે તમે કहाँ અચ્છા છો, તમે કहाँ જે છે ને એ બિલ્ડ કરી શકો છો તમારી વર્ટિકલ ગ્રોથ. that vertical growth is very important. Vertical growth શું છે કે ભાઈ હવે તમે બધું કામ કરીને કહો, હવે તમે ERP-માં છે ને ફાઇનાન્સમાં છો, so let's build some ERP thing. ERP ના અંદર મેં જો મોટી પ્રોડક્ટ્સ કે कौन सी છે એના कुछ चीज़ों तैयार કરી दूंगी, મને બિઝનેસ નોલેજ થઈ ગઈ છે. So you build those business based niche કે ભાઈ તમે કहाँ પર જઈને એકદમ એક્સપર્ટ લેવલના સર્વિસ પ્રોવાઈડર થઈ શકો યા એક્સપર્ટ લેવલની ચીજ ડિલિવર કરી શકો. To build your niche, that's very important. તમારો આ ગ્રોથ પેટર્ન યા ટ્રાન્સફોર્મેશન પેટર્નમાં આ નીશ ઘણી જરૂરી છે. તમે यहाँ पर જે છે એ નો કેવા શીખવું પડશે કે કોણ સી ચીજ તમે નહીં કરો, કોણ સી ચીજ તમે. તો એ તમારો જે ફોકસ છે ને એ નેરો થતો હશે, વાઇડ સી નેરો. બીકોઝ વાઇડ શું કામ હતું કે તમે બધી ઇન્ફોર્મેશન લઈ શકો, બધા બિઝનેસ ડોમેન સમજી શકો, પ્રોડક્ટ સમજી શકો, કેમ પ્રોજેક્ટ બને છે, લોકોને શું પ્રોબ્લેમ છે, એ બધું તમે આ બધું ગેધર કરી લો. પછી યુ હેવ ટુ બિલ્ડ ધ વર્ટિકલ ગ્રોથ મોડલ્સ કે નીશ બનાવવું છે. પછી નીશ બનાવવાના બાદ વોટ યુ વિલ ડુ ઇઝ તમારી સર્વિસીસને પ્રોડક્ટાઇઝ કરો. મિસાલના તौर પર અગર તમે કોઈને એક સર્વિસ આપી છે, તમે જે છે કોઈને એક સોર્ટ ઓફ કોઈ ERPથી કોઈ ચીજને ERPથી કોઈ સોફ્ટવેરને ઇન્ટિગ્રેશન, મિસાલના તौर પર કોઈ શિપિંગ કંપનીને ઇન્ટિગ્રેટ કરી. હવે આ શિપિંગ કંપનીને જે તમે આના સર્વર ઇન્ટિગ્રેટ કરી એ કોઈ બીજાને બી જરૂર હશે, તો વોટ યુ વિલ ડુ ઇઝ યુ બંડલ ઇટ એન્ડ ક્રિએટ અ પ્રોડક્ટ, અને તમે એ બીજા લોકોને તમે એ પ્રોડક્ટ બનાવીને વેચી રાખો કે ભાઈ આ ઇન્ટિગ્રેશનમાં આ પાસે અવેલેબલ છે નથી. So you basically productize your services. તમે કોશિશ કરો કે પ્રોડક્ટ્સ બનાવો, તમારી જેટલી સર્વિસીસ છે, જેટલી કામ કીધેલા છે એની પ્રોડક્ટ્સ બનાવો. So that's another model with you basically scaling things. આસ્તે આસ્તે તમે સ્કેલ કરી રહ્યા છો. And then the last thing is basically last કહી લો યા ટ્રાન્સફોર્મેશનનો એક મેજર કંપનીનો સ્કેલ કરવાનો મોકો છે એ છે કે ગેમ પ્રોડક્ટ. તો તમે બેસિકલી શું આવશો, સર્વિસથી પ્રોડક્ટની તરફ આવશો. તો પ્રોડક્ટની તરફ જ્યારે આવશો તો જ તમારું જે એક્ઝિટ છે એ બિગ થઈ જશે, મોટો થઈ જશે. બીકોઝ યુ હેવ ટુ બિલ્ડ અ પ્રોડક્ટ દેટ સ્કેલ્સ. ઘણા બધા લોકોને કવર કરતી હોય, ઘણા બધા એવો પ્રોબ્લેમને તમે તમારી પ્રોડક્ટને સોલ્વ કરો, બીકોઝ યુ હેવ ઓલ ધી ગ્રાઉન્ડ વર્ક, પ્લેટફોર્મ, ફાઉન્ડેશન રેડી ટુ ક્રિએટ અ પ્રોડક્ટ. સો મકસદ એમ છે કે હવે એક કંપની જે સર્વિસમાં છે, તો સર્વિસમાં જ જરૂરી નથી કે સર્વિસમાં છે, ઓલવેઝ ગો ફોર પ્રોડક્ટ કે તમે એ ચીજને પ્રોડક્ટમાં કેમ બદલો છો. બીકોઝ ઇવેન્ચ્યુઅલી યુ બિલ્ડ યોર ઓન પ્રોડક્ટ દેટ ઇઝ બેસિકલી ગીવ યુ અ લોટ ઓફ ગ્રોથ બેઝડ ઓન ધ સર્વિસ. સર્વિસ કેમ છે કે તમે જેટલો ટાઈમ આપશો, જેટલા લોકો રાખશો, તમે 1000 લોકો લાવશો તો હજાર લોકોનો જે બી ટાઈમ બનતો હશે એ જ ટાઈમ તમે સેલ કરી શકો, એટલું જ કમાજો. બટ પ્રોડક્ટ ઇઝ ડિફરન્ટ. પ્રોડક્ટ તો તમારી રિકરિંગ સેલ છે. તમારો એક શખ્સ બીજું શખ્સ ત્રીજું શખ્સ જેટલી માર્કેટ ગ્રો કરતા યુ હેવ ટુ had that sales, and one good day you can be exit with that product, anyone can buy that product, and so on. Thank you, Qasim bhai. I guess we are short of time. Otherwise, अपने રિક્વેસ્ટ કરીએ કાસિમ ભાઈ કે એક હજી સેશન આપણે રાખીએ ઇન્શાલ્લાહ, જેમાં હજી જે આ સેશન છે એની કન્ટિન્યુટીમાં અને હજી લોકો પાસે કોઈ સવાલ હોય તો આપણે કરી શકીએ અને હજી આપણે આના પર મઝીદ ડિસ્કશન કરી શકીએ અને આપસી ચીજો સુની શકીએ. ફોર નાउ આઈ ગેસ ઇટ્સ अच्छा, मैं एक चीज बस क्लियर कर दूं, मुझे भाई एक चीज मैं क्लियर कर दूं आना अंदर आप पूरा मॉडल अंदर. Again, this is not specific to coding. Coding is just that is synonyms or analogy of building something. હવે તમે એ બિલ્ડિંગ કોઈમાં બી તમે ચીજ બનાવી શકો, જરૂરી નથી કે કોડ કરીને જ બનાવો. યુ કેન બિલ્ડ યોર, મતલબ જે મેં કીધું તમે મીડિયાના અંદર તમે અગર ઘણા અચ્છા છો તો કોન્ટેન્ટ રાઇટિંગના અંદર તમે કઈ યુ બેસિકલી ડિલિવર ધોઝ કોન્ટેન્ટ રાઇટિંગ પ્રોજેક્ટ. કોન્ટેન્ટ રાઇટિંગની એજન્સી છે, તમે સેલ્સની એજન્સી છે, બ્રાન્ડની એજન્સી છે, એઆઈની એજન્સી છે, તો યુ કેન બેસિકલી બિલ્ડ એનીથિંગ જે તમે કામ કરી શકો. મેં કોડ इसलिए કીધું કે મેં આઈ એમ ધ કોડર ઇનિશિયલી, તો મેં કોડની એનાલોજી લઈને છે. બટ યુ કેન બિલ્ડ એનીથિંગ.
જે કે આ આઈટી અંદર આવતું હોય કેન બી એનીથિંગ, સાયબર સિક્યોરિટી, પેનિટ્રેશન ટેસ્ટિંગ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તમે જાશો તો તમે પોતે એ ચીજો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને બિલ્ડ કરશો તો પછી તમે ગ્રો કરશો, પછી તમે એવું કંઈ પ્રોડક્ટાઇઝ કરી જશો તો અગેન ધ સેમ લેવલ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મેશન વિલ બી રિમેન્સ. પહેલા પોતે કરો પછી આગળ, પોતે કરશો તો તમને ચીજોની ખબર હશે. તમે પ્રોડક્ટ અગર જ્યારે આગે બનાવશો તો તમને પ્રોડક્ટના અંદર શું બનાવવાનું છે તમને બધા પ્રોબ્લેમ્સ ખબર હશે. તો વાત એમ છે. Thank થેન્ક યુ you. હંસભાઈ. Thank you, Qasim bhai. It was an amazing session. I hope કે જે લોકો આમાં હતા એ સગલા ઘણો અને બેનિફિટ લીધો હશે અને it was really great to hear તમારી સુનવું, તમે જે ફ્રીક્વન્સી બોલી રહ્યા હતા, it was really great. Thank you everyone who have joined this session for today, and we hope to have these kind of session more on regular basis. Thank you everybody. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you.